من يالنا بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى سم جمرا له الرحمن الرحيم الرحمن رحمة عامة ومؤمنة لكافرة أزين بهونو جيت هذا الله تعالى سم الرحيم رحمة خاصة لمؤمنة وجاء أزين هنا بآخرة والتي أزين هنا جيتا بس سم جمرا له بسم الله الرحمن الرحيم معناتها عندنا بالقرآن اقتداء ما درجنا القرآن عندما تقول الله شهو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره اقتداء بكتاب الله عند وعندما النبي عليه الصلاة والسلام حديث لمسرات ساتش من بلوان عند يعني بوتا يعني عندما بوتا مستطيع هنا نقول بسم الله يعني تجمرك هنا بركة ناقصنا بركة ودلنا سيلو تنقرون سيدي عليه الصلاة والسلام وإذا حديث لمسرات بسم الله جمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد يبالو نجر لله لا الله تعالى يتقبانو والصلاة كالله تعالى رحمة عندي ورد بمالي بنبي عليه الصلاة والسلام له رحمة سيبال من جنة أي نطلب من الله تبارك وتعالى أن يزيد تعظيما وشرفا لرسوله لرسول عليه الصلاة والسلام تعظيما لك النان عندي جمر الله تشوك الله نديك لنا والسلام نطلب من الله تبارك وتعالى الأمان مما يخاف على أمته نبي عليه الصلاة والسلام بأمة إلي اندزي كستان ملاچو بزو سقات وچالو كنزا سقاتو في أماتشون الله السلام اندي أدرق الله چو نديك لنا مالتنا والصلاة والسلام بجرو رحمتنا نبيا سلام بنبي عليه الصلاة والسلام من يستنباتو على رسول الله والله تعالى ملأكتني لي يستنباتو أما بعد بسم الله بيك الكو بهالا الحمد لله بي الله انك مسجنكم بهالا والصلاة والسلام بي نبي عليه الصلاة والسلام لي صلوات كاوردكم بهالا مالت أما بعد مالت زي بهالا مالت فإن صيام شهر رمضان المبارك عبادة عظيمة خصها الله بخصائص منها ما ورد في الحديث القدسي فإن صيام شهر رمضان የረመዳን ወር መጾም يعني ሙባረክ የሆነውን የተባረከውን ለሙባረካ የያዘ የሆነውን ወር መጾም ምንድነው አሉ ዒባደቱን ዐዚመቱን ትልቅ የሆነ ዒባዳ ትልቅ የሆነ አምልኮ ነው ይሄ መጾም የሚባለው ነገር ትልቅ የሆነ አምልኮ ነው አሉ ደግሞ ይሄንንም አላሁ ተዓላ ምን አድርጎታል ለየት አድርጎታል ለብዙ ነገራቶች ነው የለየው خصها الله تعالى ليت አድርጎታል بخصائص በተለያዩ የሚለዩ ነገራቶች ለየት አድርጎታል ይሄን ረመዳን منها ከነዛ መካከል ما ورد የመጣው ነው في الحديث القدسي በሐዲስ القدسي የመጣልና ማለት ሐዲስ القدسي ማለት ከሌላው የሚለየው ቀጥታ قال الله تعالى ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚጀምሩት ነው አላህ እንደዚህ አለኝ ብለው ቁርአን ላይ ያልሰፈረ ነገር ግን በወህይ መልኩ የመጣላቸው ለሳቸው يعني እንደዚህ አይነት ነገር ሐዲስ القدسي ይባላል قال الله تعالى ብለው ሐዲሱን ያስተላልፋሉ ማለት ነው ሰይዲ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ውስጥ ተገኝቶ قال الله ከተባለ ያምን ይባላል ሐዲስ القدسي ይባላል الذي أخرجه البخاري يعني حديث يذكر الدم البخاري ذات الإمام البخاري من النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يتيا الله تعالى أنا كل حسنة بعشر أمثالها أياندم بحسنة إلا بعشر أمثالها بس أمثالها السر مستتاتنا عند حسنة طول نقرس السراء بأسر بازل لها المالة واجب إلى اسكسندرس إلى 700 ضعف ከሰባት መቶ ድረስ ضعف የሚነባበረው እስከ 700 ድረስ ይነባበራል ከስንት ከ10 እስከ 700 ድረስ እንደ ሰው የኢማን ደረጃ ይለያያል ማለት ነው እንደ ሰው የኢማን ደረጃ ይለያያል ኢላ الصيام شوف እንግዲህ አንድ ኸይር ስራ ሰው ሲሰራ በ10 ይባዛለታል ለማንኛውም ሰው እንግዲህ እንደ ሰው ደረጃ እስከ 700 ድረስ ይቀናል
አንዱ እኮ ነው የሚባዛው። ሱብሃንአላህ። ወንጀል ከሆነ ግን አንዱ በአንድ ነው የሚባዛው፣ አይጨመርም አይቀነስም። አንዱ በአንድ ነው። አላህ አላህ ምን አሉ? ኢለ ሲያሙ ጾም ሲቀር እንግዲህ አላሁ ተዓላ እያላቸው ነው ለሰይዲ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢለ ሲያሙ ጾም ሲቀር ፈኢነሁ ሊ ወአና አጅዚ ቢሂ ጾም ግን ለእኔ ነው ወአና አጅዚ ቢሂ እኔ ነኝ ይህንንም ጀዝአውን የምከፍለው ስጦታውን የምሰጠው እኔ ነኝ ይላል አላሁ ተዓላ። ሌላው ጥሩ ነገር ለአላህ አይደል እንደሚሰራው ያለው ልዩነቱ ምንድን ነው? ሹፉ ልፈርቅ ልዩነቱ ምንድን ነው? ለምሳሌ ሶላት ሰውዬው ቢሰግድ ሰውዬው ያይዋል፣ ሰዎች ይመለከቱታል፣ ይመለከቱታል አይደለም? ጾምሳ በማንኛውም መካከል ነው፣ በእሱና በአላህ መካከል ነው። ሶላት እኮ ማንኛውም ሰው ያይዋል፣ ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ሌላ ስራውንም እንደዚሁ ሌሎች ሰዎች ሊመለከቱት ይችላሉ። ይሄኛው ግን በእሱና በአላሁ ተዓላ መካከል ብቻ ነው። ሰውዬው ማፍጠር ቢፈልግ መሰለን ማፍጠር ቢፈልግ አለመጾም ቢፈልግ ሰው ሁሉ ቦታ ሰው ያየዋል። መሰለን ምግብ በመብላት ላይሆን ይችላል። በሌላ ብዙ የሚያስፈጥር ነገር አለ እኮ በጣም ብዙ መከልከል ያለብን ብዙ የሚያስፈጥር ነገር አለ። ከመብላት ከመጠጣት ባሻገር ያለው ማለት ነው። ሰውየው ያንን ነገር ቢያደርግ እኮ ጾሙ ይፈታ ነበር። ነገር ግን ያንን ሁላ ነገር ትቶ ከጾመ እንግዲህ ጾሙ በእሱና በአላሁ ተዓላ መካከል ብቻ ነው የምትሆነው። ፈኢነሁ ሊ እሱ ለኔ ነው ይህ ጾም የሚባለው ነገር ወአና አጅዚ ቢሂ እኔም ነኝ ደግሞ ሒሳቡን የምከፍለው። አደድ የለውም ማለት ነው። አያችሁ ሒሳቡን የምሰጠው እኔ ነኝ ሲል አላሁ ተዓላ እኔ ነኝ ጀዝአውን የምሰጠው ሲል ቅድም እንዳልነው ከ10 እስከ 700 ያልነው አይደለም። በቃ አላሁ ተዓላ ራሱ የሚሰጠው ነገር አለ ማለት ነው። እንግዲህ ምን ያክል የተለየ እንደሆነ ይሄ ሱያም ጾም የሚባለው ነገር ምን ያክል የተለየ እንደሆነ ይሄ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ ያመላክታል ማለት ነው። ሌሎችም ባለፈው ድሮሶቻችን ላይ አይተናል። إذا جاء رمضان أو إذا دخل رمضان يقبع قزي فتحت أبواب الرحمة وفتحت أبواب الجنة የራህመት በሮች ይከፈታሉ፣ የጀነት በሮች ይዘጋሉ። ወغلقت أبواب جهنم የጀሃነም በሮች ይዘጋሉ። ወሱልሲለት الشياطين أو وسفلت الشياطين ሸያጢኖች ይታሰራሉ። በብረት ሰንሰለት ግጥም አድርጎ ይታሰራል። እነሱ ብቻ አይደሉም ወመረደቱል ጅን ከዛሊከ ከጅን አማጺ ሆኖ ኃይለኛ ሆኖ ይታሰራል። ረመዳን በጣም ብዙ የሚለየው ነገር አለው እና ይሄ ሐዲስ ግን ከሌሎች በተለየ መልኩ አላሁ ተዓላ ሌላ ሐሰናት ሲሰራ በ10 ይባዛልና እስከ 700። ረመዳን ግን ለኔ ነው፣ ሲያም ጾም ግን ለኔ ነው። ወአና አጅዚ ቢሂ እኔ ነኝ ደግሞ ጀዛውን የሚሰጠው ሲል አላሁ ተዓላ ለየት አድርጎታል ማለት ነው። ይሄ ረመዳን መቼ ነው ግዴታ የተደረገው? መቼ ነው? فرض صيام رمضان في السنة الثانية للهجرة رمضان مصوم ግዴታ የተደረገው في السنة الثانية ሁለተኛው ዓመት ሂጅሪያ ነው ለልሂጅረቲ ሂጅራ አለ አይደለም። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመካ ወደ መዲና ሄዱበት። በነገራችን ላይ ከመካ ወደ መዲና ሄዱት ፈርተው አይደለም። ጠላት ፈርተው ነው እንዴ? አይደለም። ኢነማ ከመካ ወደ መዲና ሄዱት ለምንድን ነው? በትእዛዝ ነው። ማሺ በትእዛዝ አላሁ ተዓላ ወደ መዲና እንዲሄዱ አዘዛቸው። ከዛ ሂጅራ አደረጉ ማለት ነው። ፈርተው ነው አይባልም። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጀግና ናቸው። የ40 ሰው ከዛ በላይ ቁዋት ሰጥቷቸዋል። እሳቸው የሚፈሩ ሰው አይደሉም። ያ ሂጅራ ይባላል። ከመካ ወደ መዲና ያደረጉት ጉዞ ማለት ነው። እንግዲህ የአረብያ ቀን አቆጣጠር አንድ ብሎ የሚጀምረው ከዛ ነው። ሂጅራ ያደረጉበት ዓመት አንድ ይባላል። ከዛ በኋላ 2 3 እያለ አሁን ስንት ላይ ነን? 1447 ዓመት ሂጅሪያ ይባላል። ከዛ ቀን ጀምሮ እስካሁን ድረስ እንግዲህ ሂጅራ ካደረጉ 1447 ዓመት ሆኗል ማለት ነው። አልፏል። ረመዳን ሂጅራ ባደረጉ በሁለተኛው ዓመት ነው ማለት ነው። ማሺ السنة الثانية للهجرة بهجرة ሁለተኛው ዓመት ላይ ነው ረመዳን ግዴታ የተደረገው መዲና ከገቡ በኋላ ማለት ነው። وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنوات توفي بعدها ነብዩ عليه الصلاة والسلام ስንት ረመዳን የጾሙት? 9 ረመዳኖችን ብቻ ነው የጾሙት ማለት ነው። ከዛ በኋላ 10ኛውን አላገኙም፣ አልፈዋል ማለት ነው። ነብዩ عليه الصلاة والسلام
يعني ቀጣይ ዓመት ላይ አልደረሱበትም አልፈዋል ማለት ነው። 9 ዓመት ጾመው ነው ያለው። ይሄ ረመዳን መጾም የሚባለው ነገር ወሲያሙ ረመዳን መጾም ውጁቡሁ ማዕሉሙ ምን ዲን ቢተወራ ዋጅብነቱ ግዴታነቱ ማዕሉሙን ምን ዲን ቢተወራ ነው። ማለትም ማንኛውም ሰው ሊያውቅ የሚገባው ነገር ነው ረመዳን ግዴታ መሆኑ። ለምን? አንደኛ አላህ ተዓላ በነሱ ግዴታ ኩቲበ ያ አዩሃ الذين آمنوا ኩቲበ عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ሲል አላህ ተዓላ ነገረን። ያ አዩሃ الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ኩቲበ عليكم الصيام فرض عليكم الصيام እናንተ ላይ ጾም መጾም ግዴታ ሆነባችሁ كما كتب على الذين من قبلكم ከእናንተ በፊት ያሉት ኡመሞች ላይ ግዴታ እንደሆነ لعلكم تتقون አላህ ተዓላ እንዲፈሩን يعني ከዛ በፊት በወር 3 ቀን አካባቢ ሁሉም ጾም ነበር። يعني በፊት ያሉት ነቢያት ሁላ ስንት ቀን ጾም ነበር? 3 ቀን በወር 3 ቀን ጾም ነበር። ከዛ እንግዲህ ነስፈ የተደረገው በዚህ ነው ማለት ረመዳን ግዴታ ሲሆን አንድ ወር በሙሉ ይጾማል ማለት ነው። ሌሎችም ሆኖ ሱና ይሆናሉ። ሌላው ከፈለገ ይጾማል ከፈለገ ይተዋል ማለት ነው። ረመዳን አሁን ይሄን አንድ ወር መጾም ሆነ ግዴታ ሆነ ማለት ነው። ግዴታ ሆነ። ስለዚህ ረመዳን መጾም ግዴታ መሆኑን ማወቅ ማዕሉሙን ምን ዲኒ ቢተሩራ ነው። ግዴታ ማንኛውም ሰው ሊያውቅ የሚገባ ነው። ነቢዩና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲሳቸው ቡንየል ኢስላሙ ዐላ ኸምሲን እስልምና በ5 ነገር ነው የተገነባው ካለ በኋላ ከዛ ውስጥ አንደኛው ምንድነው አሉ? ረመዳንን መጾም ነው። ረመዳንን መጾም። ስለዚህ አንደኛ የእስልምና አርካን ነው። ሁለተኛ ማዕሉም ምን ዲን ቢተሩራ ሆኖ ነፍስ የመጣበት ግዴታ ያደረገበት ነው አላህ ተዓላ። ስለዚህ ነው ግዴታ ነው ማለት በአገራችን አንዳንድ ቦታዎች ላይ ተሰማላችሁ። አንዳንድ ሰው በአካል ጾም ይላል በአካል ጾም ሱብሃንአላህ 6 ጾም ስትሉ ከዛም 6 በቀነሰልኝ ከዚህም በላይ በጣም ከቢህ ከሚሆኑ ንግግሮችን ሰማላችሁ። በአካል በእኛ ላይ ግዴታ አይደለም ምንም አይጠፋም። ጭራሽ የማይጾም ብዙ አለ ነፋለ ሙስሊም ሆኖ አልጾም የሚል ይኖራል። ግን ከዚህም አልፎ ትርፎ ምን ይላሉ? በአካል ግዴታ አይደለም እኮ ጾም እኮ ግዴታ አይደለም የሚሉ ሰዎች አሉ። ማሽ ምን አሉ? ፈመን ጀሐደ ፈርድየተሁ ግዴታነቱን የካደ የሆነ ሰው فهو ካፊሩን ይሄ ሰው ካፊር ነው የሚሆነው። ለምን? ምክንያቱም ይሄ ግዴታነቱ ማዕሉም ምን ዲን ቢተሩራ ስለሆነ ማንኛውም ሰው ማወቅ ያለበት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ፈመን ጀሐደ የካደ የሆነ ሰው ፈርድየተሁ ግዴታነቱን ግዴታ አይደለም ያለ ሰው فهو ካፊሩን ይሄ ሰው ሙስሊም ሊሆን አይችልም፣ ከእስልምና ይወጣል። ሁለት ምክንያቶች ይኖሩታል ላይ ከፍር የሚችልበት ሁለት ምክንያቶች አሉ። አንደኛው ኢላ አየኩነ ቀሪበ ዐህድን ቢልኢስላሚ አንደኛው ወደ እስልምና አዲስ የገባ ከሆነ አዲስ ወደ እስልምና ገባ ሰው እስልምና ላይ ምንም ግዴታ እንደሆነ አያውቅም። እባክህ ረመዳን ግዴታ አይደለም እኔ አልጾም ግዴታ አይደለም እኮ ይሄ ሰው አይከፍራል አይባልም። በል ወዐለም ታስተምሩታላችሁ። ለምን? ቀሪበ ዐህድ ቢልኢስላም ስለሆነ ገና ወደ እስልምና ሲገባ ዘመኑ ቅርብ ስለሆነ ማለት ነው። ቀሪበ ዐህድን ቢልኢስላም አው ነሕወ ወይም ደግሞ እሱን አምሳያ የሆነ ምን የመሰለ ከመን ነሸአ ፊ ባዲየቲን በዒደቲን ዐኒል ዑለማ ባዲያ በረሃ ሜዳ ላይ ያደገ የሆነ ሰው በዒደቲን ዐኒል ዑለማ የሌለበት ሀገር ያደገ የሆነ ሰው አንዳንድ ቦታ ላይ ሱብሃንአላህ በጣም የሚያስፈራሩ ቦታዎች አሉ። ዙሪያውን ካፊሮች ብቻ ያሉበት አንድ ሙስሊም የማታገኙበት ከዛም አልፋችሁ ሙስሊም ቢኖር ራሱ ዑለማ የሚባል ገብቶበት የማያውቅ ያለ በቃ ያው እስልምናውን ብቻ ይዘው ላ ኢላሀ ኢለላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ የሚለው ነገር ኖራቸው ሌላ ምንም ነገር የማያውቁ ሰዎች አሉ። የረመዳን ግዴታነቱን የማያውቁ ሰዎች እንደዛ ከሆኑ እነዚህ ዑዝር አላቸው። አይ ግዴታ አይደለም ቢል ይሄ ሰው ከዑለማ አርቋል በዒድ ነው ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ይሄ እንደው ከቀሪበል ዐህድ ቢልኢስላም ነው እስልምና አዲስ እንደገባ አይነት ሰው ነው የሚሆነው ማለት ነው ሁክሙ። ስለዚህ ይሄኛውም ሰው ረመዳን ግዴታ አይደለም ብሎ ቢናገር ይሄም ካፊር ነው ሊባል አይችልም። ምክንያቱም ከዑለማ የራቀ የሆነ ሀገር ስላደገ በዛ ምክንያት ምን ይደረጋል? ይሄ ሰውዬ ሱም ይሄን እኮ አላህ ተዓላ ነው ግዴታ ያደረገው ተብሎ ይተዓለማል ያስተምሩታል ማለት ነው። እሺ አሁን ይሄ ግዴታነቱን የካደ ነው። የጾም ግዴታነት በቃ ይሄ ግዴታ አይደለም ረመዳን ያለ ሰው። በዚህ ተቃራኒ
አልጾምም ማለት ግዴታነቱን ያምናል። እባክህ እኔ አልጾምም እኔ ካልሰገድኩ አንዳንዴ ደግሞ ትንሽ አዋቂዎች ነን ብለው እባክህ ሶላት ካልሰገድክ ሁለተኛውን ትተህ ሶስተኛውን አራተኛውን ብጾም ምን ዋጋ አለው? መጀመሪያ ሶላት ይቀድማል። ሶላትን ስገድ ካልሰገድክ እኮ ጾም አይበቃም የሚሉ ሰዎች አሉ። አይሆንም። ጾም ራሱን የቻለ ነው። ሶላት ራሱን የቻለ ነው። ጾምም ቢጾም ሶላት ካልሰገደ በሶላት ይቀጣል። ሶላትን ሰግዶ ጾምም ቢተው በጾሙ ይቀጣል። ጾም ራሱን የቻለ ዒባዳ ነው። ሲያም ራሱን የቻለ ዒባዳ አይገናኝም። ስለዚህ አንድ ሰው ሶላት ያሰግድምና አንተ ባጾም ሶላት መች ሰገድክና የሚቀደመውን አይባልም አይባልም። ስለዚህ ያኒ ካፈጠረ ዝም ብሎ ካልጾመ ያለምንም ዑዝር ሸርዒ ማለት ነው ዋጅብነቱን አምኖ ሰውየው ካልጾመ ያን ረመዳን ይሄ ይከፍራል አይባልም። ወንጀለኛ ግን ይሆናል። ቀዷአን ይወጅብበታል ማለት ነው። ምን አሉ እዚህ ላይ አማ መን አፍጠረ ፊ ረመዳን ነገር ግንማ በረመዳን ያፈጠረ የሆነ ሰው ሊገይሪ ዑዝሪን ሸርዒይን ሸሪዓዊ ምክንያት ሳይኖረው ረመዳንን ያፈጠረ የሆነ ሰው ያኒ የበላ የጠጣ ወይም ደግሞ ሌላ የሚያስፈጥሩ ነገራቶችን ያደረገ የሆነ ሰው ዑዝር ሸርዒ ግን የለውም ሸሪዓዊ ምክንያት የሌለው ሰው ወህወ ያዕተቂዱ ውጁበሁ ግዴታነቱን ግን ያምናል። ራይቱም ግዴታነቱን ያምናል ነገር ግን አልጾመው عليه يعني وجوبه عليه بس ላይ ግዴታ መሆኑን ያምናል። فلا يكفر ይሄ ሰው አይከፍርም። بل يكون عاصيا ይሄ ሰው ይሆናል ወንጀለኛ ይሆናል። አላህ ግዴታ ያደረገበትን ነገር ባለመጾሙ ወንጀለኛ ይሆናል። وعليه القضاء الأيام التي أفطر بها ያፈጠረባት ቀን በሙሉ ቀዷእ ይዘዋል። ያፈጠረበት ቀን በሙሉ ቀዷእ ማውጣት ግን አለበት ማለት ነው። መሰለን አንድ ሰው ባካልጾም ብሎ ወንድሩ ሙሉ ረመዳን ቢተው የዛ ሁላ ቀዷእ አለበት። የተወበት ደግሞ ምን አለበት? ቅጣትም አለበት ማለት ነው። ካልተወበት ድረስ ያው ሞተበቱ ቀዷእ ማውጣት ነው መጀመሪያ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሁለት ይከፍሉታል። ዋጅብነቱን ከካደ ይሄ ዋጅብ አይደለም ብሎ ከካደ ይሄ ከእስልምና የሚያስወጣ ድርጊት ይሆናል። ዋጅብነቱን ተቀብሎ ነገር ግን አልጾመውም ይሄ ደግሞ ሁክም ምንድን ነው ማለት ነው? ቀዷእ አለበት ወንጀለኛ ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬ ይህንን ካየን ቀዷእ ሲወጣ እንዴት ነው የሚለው ኢንሻአላህ ወደ ታች እናየዋለን። ወይም ደግሞ በረመዳን ያፈጠረ የሆነ ሰው መሰለን በግንኙነት ያፈጠረ የሆነ ሰው ወይም ደግሞ እርጉዝ ሆና ያፈጠረች ሴት ወይም ደግሞ ታሞ ያፈጠረ ሰው ሁሉም እኩል ነው። ቀዷእ ብቻ ነው የሚወጡት አይደለም። ይህን ደግሞ ኢንሻአላህ ተዓላ በቀጣይ ደርሳችን የምናይ ይሆናል። ባረከላሁ ፊኩም። አላሁ ተዓላ ይህንን ታላቅ ወር ተቀብለው አጽመው ተቀባይነት ከሚያገኙ ሰዎች አላህ ያደርገን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።